प्यारे बच्चों, अज आपां जिस खेड बारे गल करनी है वो है बैडमिंटन। बैडमिंटन खेड दे आपां मैदान बारे गल करते हाँ। इसका जो मैदान है वो जां इसनूं कोर्ट बोलिया जाता है, वो चौरस आकार का हुंदा है। हुण आपां गल करते हाँ इस मैदान की लंबाई अते चौड़ाई बारे। बच्चों, कोर्ट डबल्स लई भाव के दो खिडारियों लई 44 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा हुंदा है। सिंगल्स लई भाव के दोनों साइड ते एक एक खिडारी खेडदा है, उस लई इसका आकार 44 फुट लंबा और 17 फुट चौड़ा हुंदा है। इस दे पिछे तुसीं पिक्चर विच देख सकते हो, दोनों साइड से 2.5 फुट की गैलरी हुंदी है और साइडों ते लैफ्ट और राइट साइड ते तुसीं देख सकते हो जिथे पोस्ट दिखते हैं, उत्थे 1.5 फुट की जो है गैलरी हुंदी है। यह गैलरी बच्चों जदों सिंगल्स का मैच हो रहा हुंदा है उस वक्त यह मैदान का हिस्सा नहीं हुंदी गी। केंद्री रेखा कोर्ट नूं दो हिस्सों में बनती है, जो सेंटर की लाइन देख सकते हो। इस विच जिहड़ा मैदान है दो बराबर भागों में वंडिया जाता है। इसनूं खब्बी सर्विस कोर्ट या सज्जी सर्विस कोर्ट भी कहते हैं। साइडों ते आपां देख सकते हाँ, उस तो सानूं पता लगता है। अगे असीं गल करते हाँ नैट बारे, जो पोस्ट गड्ढे हुंदे हन। नैट की फर्श तो उचाई 5.08 फुट हुंदी है, जां असीं राउंड फिगर दे विच 5 फुट 1 इंच भी इसनूं कह सकते हाँ। 5 फुट उच्चा 1 इंच नाल इसदे जो है ये नैट तो पोस्ट गड्ढे हुंदे हन। कोर्ट दे विच जिहड़े साइडां ते दोनों पासियां ते ये दो पोस्ट पोल गड्ढे हुंदे हन। इहनूं आपां दस चुके हां कि ये राउंड फिगर दे विच 5 फुट 1 इंच उच्चे हुंदे हन। अगे आपां गल करते हाँ शॉर्ट सर्विस नैट जिहड़ी रेखा है दोनों पासे 6.6 फीट या 6.5 फुट दूर हुंदी है। नैट तो आपां 6.5 फुट पिछे होके जो है दोसी लैफ्ट और राइट साइड के कोर्ट लिखे हुए ने, कोर्ट दे विच वो देख सकते हो। उन्हां विचों ही सर्विस करनी हुंदी है, पर सर्विस दौरान लाइन ते पैर साडा नहीं होना चाहिए। बच्चों, अगे गल करते हैं आपां जाल दी। जाल की जो डब्बी हुंदी है उस बारे। जाल वधिया डोरी का बनिया होना चाहिए है। डोरी चंगी होवे, डोरी की मोटाई हर थां ते एकसार होनी चाहिए है। और यह जाल है जिहड़ा जिवें लिखिया भी होया है, जाली 2 सम या सेंटीमीटर अते 1.5 सेंटीमीटर के विचकार होनी चाहिए है। जाल की जिहड़ी चौड़ाई है वह 2.5 फुट हुंदी है। तुसीं देख सकते हो जिहड़ा जाल है वह चौड़ा भावें जमीन तो उपर 5 फुट तक हुंदा है लग्या होया, पर उसकी जिहड़ी चौड़ाई है वह 2.5 फुट हुंदी है। पोस्ट के जाल दे विच उचाई जिहड़ी 5 फुट 1 इंच हुंदी है, जिहड़ा साइड आपां साइडां देख सकते हाँ। पर जेकर असीं इस नैट नूं जाल नूं सेंटर तो मापीए, क्योंकि लंबा होने करके थोड़ा जिहा ये झुक जाता है, इसलिए जो नैट है वह सेंटर दे विचों 5 फुट ही उच्चा रह जाता है। अगे गल करते हाँ शटल की, चिड़ी की। बच्चों, शटल जो है या जिसनूं चिड़ी आपां कह रहे हैं, शटल किसी भी कुदरती या सिंथैटिक समग्री की बनी होवे, पर उस विच उड़न के गुण ने जिहड़े जो खंभ लगे ने दी शटल वाले ही होने चाहिए हैं। यह आम तौर पर जिहड़े खंभ ने यह बत्तख के पंख जिहड़े हुंदे ने उस दे लगे हुंदे हन। इसका जिहड़ा कारक है बेस चमड़े की पतली परत नाल ढकिया होया होना चाहिए है, जो मैचां वास्ते मुख्य तौर पर लोड़ींदी हुंदी है। शटल के 14 तो लैके 16 खंभ हुंदे हन और खंभां दी नोकां विच एक गोल घेरे विच परोईयां होईयां होणीआं चाहिए हैं, आपस दे विच बन्ने हुंदे ने। ये खंभां दी जिहड़ी लंबाई है वह 2.12 इंच तो 2.34 इंच नाल तो वध नहीं होनी चाहिए। शटल का भार जो है आप लिखा भी होया देखो 4.2
7.4 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 5.50 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜੋ ਰੈਕਟ ਹੈ, ਬੱਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ। ਰੈਕਟ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਸਤੂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਮ ਕਰਕੇ। ਰੈਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਹੈਂਡਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੈਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਕੜਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਹੈਂਡਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਫਟ। ਨੈਕਸਟ ਸ਼ਾਫਟ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਗਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥਰੋਟ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈੱਡ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੋ ਰੈਕਟ ਹੈ ਉਹ 680 mm ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ 220 ਤੋਂ 230 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਚੌੜਾਈ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹੈੱਡ ਦੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 280 mm ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਨੈੱਟ ਇਹ ਬੱਲਾ ਰੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਮੈਚਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਰੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ, ਕਿ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟਾਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਖੇਡ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੀ ਟਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਈਡ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕੋਰ ਦੀ। ਸਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲਸ ਅਤੇ ਡਬਲਸ ਲਈ 15 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ 21 ਤੱਕ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਸਕੋਰ 14-14 ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਟੀਮ ਜਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਅੰਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 21 ਅੰਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕੋਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਸਾਈਡਸ ਦੀ, ਪਾਲਾ ਬਦਲਣ ਦੀ। ਸਾਈਡ ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦਾ ਸਾਈਡਸ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡ ਚਾਹੇ ਸਿੰਗਲਸ ਜਾਂ ਡਬਲਸ ਹੋਵੇ 3 ਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਾਂ ਖਿਡਾਰੀ 2 ਸੈੱਟ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈੱਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਹਰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਈਡਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਆਖਰੀ ਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਕੋਰ 8 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਈਡਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸੈੱਟ ਜਾਂ ਸਕੋਰ 6 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਬਲਸ ਗੇਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ 2-2 ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡਬਲਸ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ 2-2 ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਸਾਈਡ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਟਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ 2-2 ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲੈਟ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ 2 ਵਾਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਾਉਲ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਸਾਥੀ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਲੈਟ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਗਲਸ ਖੇਡ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਸਿੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਬਲਸ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਮ ਤਾਂ, ਪਰ ਮੈਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਕੋਰ 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਸਕੋਰ ਔਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖੱਬੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਉਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਫਾਉਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡ ਦੇ ਫਾਉਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਉਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ, ਰੈਕਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਰੈਕਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੈਕਟ ਫੋਲੋ ਔਨ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਲੱਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਟਲ ਜਾਂ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਰਵਿਸ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈੱਟ ਛੂਹਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਨੈੱਟ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਰੈਕਟ ਜਾਂ ਕਿੱਟ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਉਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹੇ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਜੋ ਪੈਰ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਉਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਪੈਰ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਟਲ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ, ਫਾਉਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਫਾਉਲ। ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਜੇਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਉਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਬਲ ਟੱਚ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਟਲ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਉਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਟਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਾਉਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਜੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਫਾਉਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫਾਉਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਉਲ ਨੇ। ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ ਸ਼ਟਲ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ, ਜਾਲ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੇਠੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਾਲ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਉਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਵੀ ਫਾਉਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨੈੱਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਟਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਉਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਸਰਵਿਸ ਕਰਨਾ। ਸਿੰਗਲਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਰਿਸੀਵਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਟਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੋੜਵੇਂ ਸ਼ਾਟ ਬਾਅਦ ਸ਼ਟਲ ਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਦਲਵੀਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਟਲ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਸੀਵਰ ਨੂੰ
ਮਿਲੇਗਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਡਬਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਬਲਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਟਲ ਰੈਕਟ ਨਾਲ ਛੂਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਸਾਈਡ ਦਾ ਅੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਵਿਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਟਲ ਰੈਕਟ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਸਾਈਡ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਖੋ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਅੰਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਜੋ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਵਿਸ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਜੋ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਰੈਕਟ ਪਕੜਨ ਸੰਬੰਧੀ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ। ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲਾਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੈਕਟ ਦੇ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਪ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪਕੜ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਗ੍ਰਿਪ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਕੜ ਆਮ ਸਟ੍ਰੋਕਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਕੜ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਗ੍ਰਿਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚਕ ਉਂਗਲ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਗੋਲਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ 3 ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਕ ਉਂਗਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 3 ਉਂਗਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਥੇਲੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫਲਾਈਂਗ ਪੈਨ ਸਕਿੱਲ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਰੈਕਟ ਦੇ ਇਸ ਪਕੜ ਨੂੰ ਨੈੱਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਸ਼ਾਟ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਕ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ 3 ਉਂਗਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਗਲਾ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਰੈਕਟ ਪਕੜਨ ਸੰਬੰਧੀ, ਉਹ ਹੈ ਬੈਕ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਿਪ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਟ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੈਕ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਿਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਚਪਟੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੱਧਰੇ ਭਾਗ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖੋ। ਰੈਕਟ ਨੂੰ 30-32 ਡਿਗਰੀ ਸੱਜੇ ਘੁਮਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਰੈਕਟ ਸ਼ਟਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਖੂਬੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਕੜਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਟਲ ਕਾਕ ਪਕੜਨਾ, ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਟਲ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੇਸ ਅਤੇ ਖੰਭਾਂ ਤੋਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਪਕੜੋ। ਮਤਲਬ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੋ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਟਲ ਦੇ ਕਾਰਕ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਰੱਖੋ। ਸ਼ਟਲ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡੋ। ਸ਼ਟਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਜਦੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਂਹ ਦੇ ਸਹੀ ਕੋਣ ਤੋਂ ਹਿੱਟ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਵਿਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ। ਸਰਵਿਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨੀਵੀਂ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋ ਸਰਵਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੀਵੀਂ ਸਰਵਿਸ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫਾਸਲੇ ਨਾਲ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੀਵੀਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਰ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ। ਧਿਆਨ ਸ਼ਟਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਟਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰੋਂ ਸੁੱਟੋ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਉੱਚੀ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਹਾਈ ਸਰਵਿਸ। ਉੱਚੀ ਸਰਵਿਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਟਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰਤਾ ਲੰਬੀ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਸ਼ਟਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਖੜਵੇਂ ਰੁੱਖ ਪਕੜੋ। ਇਹ ਮੋਢੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਂਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁੜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਸੇਧਦਿਆਂ ਲੰਬੀ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ ਵੱਲ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਟ ਦੀ। ਸ਼ਟਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਿੜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਟ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਟ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮੈਸ਼। ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਾਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੈਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਟਲ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਂਹ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੈਕਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨਾਲ ਸ਼ਟਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਿੱਟ ਕਰੋ। ਕਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜਨਾ ਸਮੈਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਾਂਹ ਅਤੇ ਰੈਕਟ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੱਟ ਬਾਅਦ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਟਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰਪੂਰ ਉਡਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਸਮੈਸ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਟਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਟ ਸ਼ਾਟ ਦੀ। ਨੈਟ ਸ਼ਾਟ ਸਮੇਂ ਸ਼ਟਲ ਨੈੱਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਘੱਟ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨੈਟ ਸ਼ਾਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨੈੱਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਡਿੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੈਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਟ ਹੈ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ਾਟ। ਡਰਾਈਵ ਸ਼ਾਟ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਝਟਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਟਲ ਲਗਭਗ ਨੈੱਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਟ੍ਰੋਕਸ। ਰੈਕਟ ਅਤੇ ਸ਼ਟਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਕੇਲਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਫੋਰਹੈਡ ਸਟ੍ਰੋਕ। ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਸਟ੍ਰੋਕ ਲਈ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਬਾਂਹ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਹਿੱਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਸ਼ਟਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਉਛਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸ਼ਟਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਕਹੈਂਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ। ਬੈਕਹੈਂਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਸ਼ਟਲ ਜਦੋਂ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਿੜੀ, ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੇਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤੀਜੇ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਹੈਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਸ਼ਟਲ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਿਡਾਰੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੜੀ ਉਸ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਟਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਰੈਕਟ ਸਮੇਤ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਝੁਕਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ। ਸਟ੍ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਛਾਲ ਵੀ ਭਰੇ ਬਾਂਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸ਼ਾਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਅਤੇ ਮੋਢਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੋ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੈਕੇਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੁੜੀ ਹੋਈ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਛਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਓਵਰਹੈੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਖੇਡੋਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਸੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜੋ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਮਾਰੀ ਮੀਨਾ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਡੀ.ਵੀ. ਤਾਂਬੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।